बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नेमत कदे दी यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अज मैं तुहाडे लई ना टमैटो चिकन करी बनाउण दी ना बड़ी खूबसूरत जेही ते अच्छी मज़ेदार तरकीब लैके आई हां, जिन्नू तुसीं बनाओगे ते यकीनन बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। चलो अज मैं शुरू करदे हां। हुण 1 किलो टमाटर मैं लए ने, अच्छे ताज़ा किस्म दे टमाटर लए ने। इहदे विच अद्धा गिलास पानी पा के ते असीं इन्हां नूं बॉयल कर लांगे। बॉयल करके इन्हां दा छिलका ला के ते इहदी जेह्ड़ी है ना टमैटो प्यूरी बना लांगे, इहनूं अच्छी तरह चॉप करके। ते फिर असीं 1.5 किलो चिकन लिआया, ਉਹਨੂੰ अच्छी तरह धो के साफ कर लिआया। चिकन दी ना असीं चिकन नूं हुण हांडी दे विच पा के ऑयल गरम कर लवांगे। गरम करके ऑयल जिहड़ा ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ चिकन नूं फ्राई कर लांगे। टमाटर साडे उबल गए ने, इन्हां दा ਅਸੀਂ ਹੁਣ छिलका ला के ਤੇ ਇਹਨੂੰ अच्छी तरह चॉप कर लांगे। टमाटर ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ छिलका ला के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਖਤ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛਿਲਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਬਲਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ अच्छी शक्ल हांडी दी बन जाएगी। बड़े खूबसूरत प्योरी बनेगी करी ओहदी ना। ये जिहड़ा डिश आ असीं लोग होटलां दे उत्तों बहुत ज़्यादा ना शौक नाल लै के खाने आ, होटलिंग करन जाने आ ते जिहदे विच साडा बहुत सारा बजट खर्च हो जांदा है, बहुत ज़्यादा पैसे लग जांदे आ। अज टमैटो चिकन करी मैं तुहानूं घर विच बनाउण दी जाच दस्सांगी। ये बहुत ज़्यादा आसान डिश है, 10 मिनट में बनने वाली डिश है। खास तौर पर जी वर्किंग वीमेन है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ना अल्लाह ताला की एक नेमत ही है। ऑयल नूं असीं गरम कर लांगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा जिहा ऑयल ज़्यादा जाता है, तकरीबन 1 पाइया जिहड़ा ना 250 ग्राम ऑयल मैं पा लिया वा विच कढ़ाई दे। ਇਹਨੂੰ अच्छी तरह गरम करके हुण असीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चिकन फ्राई करना है। चिकन नूं फ्राई करदे होए इस गल दा ख्याल रखना पैंदा है कि चिकन जिहड़ा ना बहुत ज़्यादा ना खुश्क हो जावे ते ओहदी ना मॉइस्चर खत्म हो जाए तो चिकन सख्त हो जाता है, जिहड़ा कि खाण विच अच्छा नहीं लगदा। चिकन नूं असीं हल्का जिहा फ्राई करना वा। चिकन नूं तुसीं ख्याल रखना कि तेज़ आंच ते फ्राई करो, क्योंकि असीं अगर इहनूं मट्ठी अग ते फ्राई करांगे तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना आहिस्ता आहिस्ता सारा मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, गोश्त बड़ा सख्त जिहा हो जाएगा, जिहड़ा खाण विच इन्ना अच्छा नहीं लगेगा। ते अग नूं तुसीं तेज़ इन्ना ज़्यादा नहीं करना कि तुहाडा गोश्त सड़ जाए। दरम्यानी जिही फ्लेम ते तुसीं अग करके ते चिकन नूं फ्राई कर लैणा वा, क्योंकि सियाणिਆਂ ਦੀ कहावत है कि दा वसफ की जिहड़ी अग हुंदी है ना वो हांडी दे विच जायका पेश ते बरकत पाउंदी है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਦੇ ਥਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਕੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਡੋਈ ਉਹਦਾ ਹਰ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ, ਮਹਿਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਕਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਓ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਖਫਸਾਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਿਰਚਾਂ, 1 ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ, 1 ਚਮਚ ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ। ਮਿਰਚਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, 2 ਚਮਚ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਆ ਮਿਰਚਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣ। 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਅਜਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੀ ਡਿਸ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੰਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਤਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡਿਸ਼ ਤੇ ਝਟਪਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਦ ਵਸੂਲ ਕਰੋਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਾ ਖਵਾਤੀਨ, ਵੱਡੇ ਅਫਰਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ। ਖਵਾਤੀਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹਫਜ਼ਾਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਬਜਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕੁਕਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਪਿਊਰੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਦਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰਾਈਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਕਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪਿਊਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਮ ਤੇ ਪਕਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਚ। ਨਾ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟਮਾਟੋ ਕਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ਰਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਨਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਵਾਂ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਿਕਨ ਟਮਾਟੋ ਕਰੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਏ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਲਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ੀਰੇ ਦਾ 1 ਚਮਚ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਧਨੀਏ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਰਕ ਤੇ ਧਨੀਏ ਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਧਨੀਏ ਦਾ ਪਾਇਆ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠਣ ਡਈਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਨਾਨ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ। ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਖਾਓ ਜਾਂ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਖਾਓ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬੜੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟੋਮੈਟੋ ਚਿਕਨ ਕਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸਲਾਦ ਨਾਲ, ਦਹੀਂ ਨਾਲ, ਨਾਨ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੀਆਂ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਆਸਾਨ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਜਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਡਿਸ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।